ایک جنگل میں چڑیوں کا ایک پریوار رہا کرتا تھا۔ بوڑھی ماں اور اس کی دو جوان بیٹیاں، دونوں بہنوں میں بہت پیار تھا اور وہ دونوں بہنیں اپنے اپنے باغ کی کھیتی باڑی کیا کرتی تھیں۔ ماں چڑیا کا کوئی بیٹا تو نہ تھا، لیکن دونوں بیٹیاں اپنی اپنی جگہ ماں کا بیٹا بن کے ہی رہا کرتی تھیں اور دونوں ماں کو خوش کرنے کی فل کوشش کیا کرتی تھیں۔ ماں، میرا اناروں کا باغ تو بہت اچھا چل رہا ہے، اور تو اور اب تو میری دکان پہ بہت بھیڑ ہوتی ہے اور میں وقت سے پہلے ہی سارے انار بیچ کے فارغ ہو جاتی ہوں۔ ہاں مما، اور میرے ٹماٹر بھی بہت اچھے بک جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ ٹماٹر ہونے لگے ہیں اب تو۔ بس ماں، یہ آپ کی دعائیں ہی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ خوش رہو میری بچیوں، جب تمہارے پاپا اس دنیا سے چلے گئے تھے اور تمہارا کوئی بھائی بھی نہ تھا تو میں سوچتی تھی تمہارا کیا ہوگا اور میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا، لیکن اوپر والے کا شکر ہے کہ تم دونوں نے اچھے سے گھر سنبھال لیا، اور میں تو اچھے اچھے بیٹوں والوں ماؤں سے بھی زیادہ خوش ہوں۔ بس پھر کیا تھا، رانو چڑیا اپنے اناروں کے باغ کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ دونوں بہنیں صبح ہی صبح اپنے اپنے باغ کو چلی جاتی تھیں۔ رانو چڑیا جیسے ہی اپنے اناروں کے باغ میں پہنچتی ہے تو وہ تو خوشی سے اچھلنے لگتی ہے، کیونکہ آج تو اس کے انار پہلے سے بھی بہت زیادہ ہوئے تھے۔ ارے واہ واہ، میں بہت خوش ہوں، یہ تو پہلے سے بھی بہت زیادہ ہیں، آج تو میرے اور بھی زیادہ پیسے بن جائیں گے، اور ماں کتنی خوش ہوگی پیسوں کو دیکھ کے۔ بس پھر کیا تھا، رانو چڑیا ایک بڑی سی ٹوکری میں بہت سے انار توڑ لیتی ہے۔ بس ایک بار میں تو میں اس سے زیادہ نہیں اٹھا پاؤں گی، ایسا کرتی ہوں یہ لے جاتی ہوں اور پھر آگے باقی کی ٹوکریاں بھی لے کے جاؤں گی، اور اب اپنی دکان پہ جاتی ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے رانو چڑیا وہ اناروں سے بھری ہوئی ٹوکری اٹھاتی ہے اور جو گھر کے سامنے ہی اس نے ٹھیلا لگایا ہوا تھا وہاں جا کے اپنے اناروں کو بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے انار اتنے میٹھے اور رسیلے ہوا کرتے تھے کہ کچھ ہی دیر میں اس کی دکان پہ بھیڑ لگ جایا کرتی تھی اور وہ ترنت ہی اپنے انار بیچ کے فارغ ہو جاتی تھی۔ رانو چڑیا، مجھے بھی انار دے دو، 2 کلو تول دو مجھے، تمہارا تو ریٹ بھی بہت مناسب ہے، اس لیے ہم صرف تمہیں سے ہی لیتے ہیں۔ دوسری طرف پارو چڑیا بھی اپنے کام کے لیے نکل پڑتی ہے۔ دونوں بہنیں صبح ہی صبح اپنے اپنے کام کو نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں پارو چڑیا جیسے ہی اپنے ٹماٹر کے باغ میں پہنچتی ہے تو وہ بھی خوشی سے اچھلنے لگتی ہے، کیونکہ ان کی ماں کی دعاؤں سے اور اوپر والے کی مہربانی سے روز روز ان کا کاروبار اور زیادہ اچھا ہونے لگتا ہے اور ان کا باغ بھی بہت اچھا ہونے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، محنت پہ برکت ہے۔ محنت جو اتنی کیا کرتی تھیں دونوں بہنیں۔ ارے واہ، اتنے سارے ٹماٹر، آج تو مجھے صبح سے بہت بھوک لگی ہے، اور یہ تو بہت رسیلے ٹماٹر ہوئے ہیں آج میرے، اتنے ٹماٹر پکے ہوئے ہیں تو ایک ٹماٹر میں خود کھا لیتی ہوں۔ ارے واہ، اتنا مزے کا ٹماٹر تو میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا، آج تو بہت رس ہے اس ٹماٹر میں۔ پارو چڑیا اپنا ٹھیلا منڈی میں جا کے لگایا کرتی تھی، بس وہ اپنے ٹماٹر توڑتی ہے اور منڈی میں لے جاتی ہے، بڑی سی ٹوکری وہ لے جا کے منڈی میں بیچ دیتی ہے۔ اس کے ٹماٹر بھی ہاتھوں ہاتھوں بک جایا کرتے تھے، کیونکہ دونوں بہنوں کا ریٹ بھی بہت اچھا تھا۔ بس اسی طرح سے ہی ان کے دن گزرتے رہتے ہیں۔ دونوں بہنیں سارا ہی پیسہ جتنا بھی ان کی کمائی ہوتی تھی اپنی ماں کے ہاتھوں میں آ کے دے دیا کرتی تھیں بنا کچھ سوچے سمجھے۔ ماں جی، آج تو دیدی سے بھی زیادہ کمائی ہوئی ہے میری، آپ ان پیسوں کو گن لیں، اور میں اب سونے کے لیے جا رہی ہوں، بہت تھک گئی ہوں میں ماں جی۔ اوپر والے کا بہت شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی بیٹیاں دی بیٹا، اب مجھے تمہاری شادیوں کی فکر ہونے لگی ہے، بس اب تم دونوں اپنے گھروں والیاں ہو جاؤ۔ ارے ماں جی، مجھے نہیں کرنی شادی، میں شادی کر لوں گی تو آپ کا دھیان کون رکھے گا، میں آپ کا بیٹا ہوں، بیٹی نہیں ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ ہاں ماں جی، دیدی سچ کہہ رہی ہیں، مجھے بھی شادی نہیں کرنی، ہم بس آپ کی خدمت کرتے رہیں گے، ہمیں یہی اچھا لگتا ہے ماں جی، ہم آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانے والے۔ ارے بیٹا، سچی میں تو ماں کی خوشی وہی ہوتی ہے کہ اس کے بچے اپنے اپنے گھروں والے ہو جائیں، تم دونوں بہت خوش رکھنے والی لڑکیاں ہو، اپنے سسرال کو بھی خوش رکھو گی، بس تمہاری اب شادیاں ہو جائیں۔ دوسری طرف کاؤں کا ایک پریوار بھی رہا کرتا تھا جو چڑیوں سے بہت جلا کرتا تھا۔ ارے گوری، میں نے پہلے اس سے بات کر کے دیکھی تھی پارو سے، وہ تو مانی نہیں اپنا ٹماٹروں کا باغ بیچنے کو، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس رانو سے بات کرتے ہیں۔
ये चुड़ैल भी तो उसी की ही बहन है, पारो की बहन है, ये कहाँ से मानेगी बेचने को। चलो फिर भी तुम बात करके देख लो, अगर ये हमें बेचते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम कुछ और ही सोचेंगे। जाहिर है मेहनत तो हमसे होते नहीं, जो बस मेरी माँ का हिस्सा आया है उससे हम ये बाग खरीद लेंगे। अगर इसने भी अपनी बहन की तरह हमें इनकार कर दिया तो मेरे पास एक तरीका है, उस तरीके से इन दोनों को सबक मिल जाएगा। उस पारो का तो हमने बाग जला ही देना है, और इसके लिए मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि क्या सोचा है मैंने। अगले दिन वो रानो से मिलते हैं और रानो से पूछते हैं कि क्या उन्हें उनका बाग बेचना है। वो रानो चिड़िया को एक पेड़ के नीचे बैठा देख के उसके पास आके बैठ जाते हैं, और फिर कालू बोलता है कि रानो, बात ये है कि गौरी के मायके से उसका कुछ हिस्सा आया है, हम ये बाग तुमसे खरीदना चाहते हैं, तुम्हारी बहन का भी तो बाग है, ये तुम बाग हमें बेच दो। अरे कालू भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों बहनों ने बहुत मेहनत से अपने अपने बाग लगाए हैं और अब भी हम बहुत मेहनत करती हैं। मैं अपना बाग कभी नहीं बेचने वाली। वैसे तुम दोनों बहनें बहुत लालची हो, एक का इतना बड़ा टमाटरों का बाग है, क्या उससे तुम्हारा पेट नहीं भरता कि तुम अपना बाग भी नहीं बेच रही? अच्छा खैर, कभी इरादा बने तो मुझे बता देना। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और गोरी कवि गुस्से में वहाँ से उड़ते हुए चले जाते हैं। अब बारी आती है इसको मजा चखाने की। कालू मन ही मन में ये सोचता है। रात हो जाती है और अगले दिन सुबह तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल बारिश में डूबा होता है। जंगल में तेज बारिश होती है और कालू कौवा एक चील के पास आता है। चील दी, अगर मैं आपको एक शिकार में चिड़िया ला के दूं तो आप क्या उसको खा लोगी? नेकी और पूछ पूछ। वैसे कालू, तुम्हें हो क्या है कि तुम मुझे यहीं गुफा में ही शिकार ला के दे रहे हो, वो भी इतनी तेज बारिश में? बात क्या है? तुम्हें तो जानती मैं भी हूँ। खैर, फिर कालू कौवा चील को पूरी बात बताता है कि किस तरह से उन दोनों बहनों से उसे बदला लेना है। अब कालू कौवा चील को चिड़िया को पकड़ने पे तैयार करता है। तो बस ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा और तुम्हें बाग भी मुफ्त का मिल जाएगा, और यहाँ से दूसरी तरफ मैं ऐसा करूंगी, उसको शिकार कर लूंगी। अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे भी उड़ते हुए शिकार नहीं होता। प्लान के मुताबिक कालू कौवा वहाँ से उड़ता हुआ सीधा उसी दिशा में जाता है जहाँ से रानो चिड़िया उड़ती हुई आ रही होती है। रानो चिड़िया को उड़ता हुआ आता देख के कालू कौवा उसका रास्ता रोक लेता है और उसको बिठा के बात करता है। अरे कालू कौवे, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? क्या है, इतनी तेज बारिश में तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका है? मैं अपने अनारों की तरफ जा रही हूँ, बोलो क्या कहना है तुम्हें? मुझे यहाँ पर तुमने क्यों बिठाया? अरे रानो बहन, मेरी बात सुनो। मैं अपने परिवार के साथ आ रहा था कि मेरी पत्नी गौरी वहां पर फंस गई है, वो झाड़ियों में फंस गई है गुफा के पास। अब तुम और मैं मिलके उसे निकालेंगे, मेरी मदद करो। रानो चिड़िया मान जाती है और वो कालू कौवे के साथ तुरंत ही उड़ती हुई उस गुफा की तरफ चली जाती है। वो क्या जानती थी कि कालू कौवा तो उसे मौत की तरफ लेके जा रहा है। बस फिर क्या था, कालू कौवा जैसे ही उसको गुफा के पास ले आता है तो आवाज लगाता है, मिशन कंप्लीटेड। कौन सा मिशन कंप्लीट हुआ है तुम्हारा कालू कौवे, और कहाँ है गौरी? ये तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? जल्दी बताओ, मेरे पास इतना समय नहीं है। और किससे तुम कह रहे हो कि मिशन कंप्लीट हो गया है? अरे वो तो मैं ये कह रहा था कि बारिश में यहाँ तक उड़ के आने का मिशन कंप्लीट हो गया है। और तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, दिखाता हूँ तुम्हें गौरी। मैं भी आ गया मेरा शिकार, जल्दी से जाती हूँ। चील जो गुफा के बाहर से देख रही होती है तुरंत ही उड़ती हुई आती है और झपट्टा मार के चिड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है। अरे छोड़ो मुझे जाने दो। दुष्ट कवि, तुम मुझे यहाँ ले आए, तुमने मुझे फंसाया। दुष्ट कवि, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? और करो इनकार मुझे। जब तुमने और तुम्हारी बहन ने मुझे इनकार किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसी वक्त ही सोच लिया था तुम्हें सबक सिखाने का। और इस बुढ़ापे में मुझसे भी उड़ के शिकार नहीं होता, और इस बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो बस हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, मुझे शिकार मिल गया और कालू को उसका बदला। फिर चील चिड़िया को अपने गुफा में ले जाती है और वहां पर उसे बांध देती है। नीचे उसने आग जलाई होती है। चील दी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो छोटी सी हूँ, मेरे अंदर से भला क्या मांस निकलेगा? क्या आप मुझे पका के खाने की तैयारी कर रही हैं? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए।
इस तरह से विनती करती चिड़िया चील के आगे नाकाम रहती है। तो प्यारे दोस्तों, क्या बनेगा चिड़िया का? अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।